ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇੜੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2:30 ਵਜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। 1:45 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਨੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਥੇ ਹੋਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਮਾਂ ਲਾ ਲੈਣਾ। 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2:30 ਵਜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। 1 ਵਜੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਨੇ 1 ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਠੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਸਮੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, 10 ਮਿੰਟ ਹੋਵੇ, 2 ਮਿੰਟ ਹੋਵੇ, 2.5 ਮਿੰਟ ਹੋਣ, ਉਹਨੇ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। 12 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੋ। ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੇਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੁਖਮਨੀ ਵਾਲੇ। 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰੜਾਈ ਰੱਖੀ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 17ਵੀਂ 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ, ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਭੱਜਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਭੱਜਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਉੱਠ ਜੇ, ਕੋਈ ਬਹਿ ਜੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਜਵਾਕ ਬਹਿੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਆਣ ਕੇ।
ना वो टीचर मन्निया जाएगा, ना वो स्कूल मन्निया जाएगा, ना वो विद्यार्थी मन्निया जाएगा। जिहड़ा क्लास लग गई है तो फिर आके बैठी जाते हैं। इत्थे आपां नूं छोड़ कोई नहीं। ये महापुरुषां दीयां टकसालां संप्रदावां जिहड़ियां ने ये कोई तीर्थ मेले नहीं। उत्थे जिवें मर्जी तीर्थां दे जाओ, दर्शन इशनान करो, ये नाम जपण दियां टकसालां संप्रदावां। इत्थे नाम जपण वास्ते आए ते नाम जपण वालियां ने जमात बना के रखनी, पूरी जमात बना के रखनी। तुसी भी थोड़ा जिहा पहरा दिया करो। जिहड़ी माइयां पहरे ते खड़ियां ना, मूवी वाले तेरे को मूवी बनाने वास्ते तो नहीं खड़ियां किते। आ जिहड़ियां बीबियां खड़ियां भी साडी मूवी बना, थोड़ा जिहा ख्याल रखियो। जिहड़ा बाहरों आउंदा ना उहनूं बाहर ही बिठा दिओ। इस समय जिहड़ा आवे वो पिछे ही बैठदा जावे, विच अंदर ना भज भज के आवे, उत्थे बह के ही सरवण करे। थोड़ा जिहा नेम नियम पाल लो कि जिहड़ा समा दिता है वो समय तक। समा किहड़ा है? इत्थे हैगा कि शामी 3:30 बजे कथा शुरू हो जाती। तू उदों आण के समाधियां ला ला। 4:30 कीर्तन शुरू होता है, कीर्तन च बह जाणगे। 6 बजे फिर साडा समा हुंदा है, आरती हुंदी है, ते उस तो बाद दासां दा समा हुंदा है। उदों आण के चौंकड़ा ला लो, रहरा सुनो, कीर्तन सुनो, सोदर दी चौंकी। फिर उस तो बाद अरदास हुंदी, आरती हुंदी मां संपड़ पाठ दी। मां संपड़ पाठ तो बाद फिर कीर्तन दरबार शुरू हो जाता। उस समय आण के बैठ जाओ, विचों लोड़ अनुसार जा सकते। पर ये नहीं टीचरां ने जिहड़े बच्चिआं नूं लियाउणा है ना, उन्हां दे उपर खड़ना है। हुण तां थोड़ा जिहा सारे स्कूलों के माहौल बिगड़ गए। अपने स्कूल के जिन्ने भी छोटे छोटे बच्चे आउंदे सी, तुसीं देखते रहे जे पूरी रात वो बच्चे दीवान च एक रस बैठते सी। ते मैं देखता रहा, टीचरां उन्हां दे उपर खड़ियां हुंदियां सी ते पूरी रात वो बैठते सी। जदों आ जाना दीवान च बह जाना, टीचर दा भय हुंदा सी। ते रात के 2-2, 3-3 बजे तक बच्चे बैठे रहिंदे सी। फिर जदों असीं हटना, उदों फिर सारियां ने चाह पानी छक के आना, कईयां ने इशनान करके आना। फिर पाठ शुरू हो जाते सी अमृत वेले दे। हाल भरिया ते मैं देखिया बच्चे बैठे हुए रात नूं 2-2:30 बजे। ते कोई बच्चा सिर नहीं सुट रहा सी थले, कोई सुता नहीं सी, सारे जागते। ते पूरा हाल भरिया होया। मन वेख के खुश होया कि आ वेखो ध्रुव प्रहलाद बैठे हुए ने। आखो सी इन्ने बच्चे रात दे 2 बजे 3 बजे अडोल बैठे हुए संगत नाल जपी जा रहे ने। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं
ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਸਾਧ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਧਰਮ ਵੀ ਫੋਕੇ ਗਿਣੇ ਗਏ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ਵੀ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਏ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਵਸਤੂ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਨਾ, ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਤੇ ਹਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਢੂੰਡਿਆ, ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੇਖਿਆ, ਸੁੰਘਿਆ, ਮੋਤੀ ਭਾਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ। ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਮੋਤੀ ਸਿੱਟਦੇ ਤੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸੀਆ ਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਖੋ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਇਹ ਮੋਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਆ ਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਭੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਨਦੇ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਛਾਤੀ ਪਾੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਕਥਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ 50 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਆਖੋ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕਿਰਤ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜੀ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ। ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੇ ਕੋਈ। ਕਿ ਖੱਟੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੱਟ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਗੇੜੇ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਵਣ ਕਰ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਸੀ ਗਵਣ ਕਰਨ 'ਚ ਤੇਰਾ ਗਵਣ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਂ। ਆਖੋ ਸੀ ਮਤ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੁਧ ਮਿਲੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ। एक आदमी ने 60 साल गागर भी ढोई हजूर साहब दरवाजे ते खड़ के चौर भी कीते, संगतां दियां अरदासां भी कीतियां, संगतां नूं अरदासां पूरियां भी होईयां। पर उनदा 60 साल बाद जो असीं वेखिया हिल गया कि भाई गुण तो बनने ही पेंदे आ, पल्ले ना बनीए ते 60 साल भी दरवाजे ते खड़े रहिए, अरदासां भी करते रहिए, पूरियां भी होंदियां रहन। वो तो कलगीधर दा स्थान ही उन्होंने लाज रखनी, साडे करके नहीं कि मैं अरदास की ते सुनी गई। वो महाराज नूं अपने स्थान की लाज, पर उनके मूहों सुनिया। मैं 60 साल सेवा की, मेरे को संगत ने दिया की। फिर ऐसे वचन सुन के आया मन च कि बाजा वालिया यही तेरे हजूर साहब दे 13 महीने बाबा नंद सिंह जी ते कुछ समा बाबा अतर सिंह जी ला के गए सी कलगियां वालिया, तेरे स्थान ते तेरा रूप ही बन गए सन। आखो सी 1 साल की सेवा, 1 साल दे जपजी साहब दे मूल मंत्र दे जाप महापुरखों दे कलगीधर दे चरण फड़ के कीते होए ते की बन गए सी। गुरु साहब कहते कर पाठ, कर कीर्तन, कर गमन, जा तीर्थां ते। अज नाम नूं पल्ले बन के रखी, जां तां नाम ही ते जां फिर नाम जपण वाले ही। आखो सी साधु ते जां तेरे गुरु ने ते जां परमात्मा ने। आखो सी नाम रहो, साधु रहो, रहो गुर
ਗੋਬਿੰਦ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਇਕੱਠਾ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਜੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਤਨ ਲਾਏ ਪਿਆਰ, ਹਿਰਦੇ ਭਾਂਡਾ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਧੋਈ ਦਾ, ਸਬਜੀ ਭਾਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਧੋਈ ਦੀ, ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਦੀ, ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਲਾਉਣਾ ਲਾਈ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਬਜੀ ਉਵੇਂ ਧਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੇਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਦਾ ਸਣੀ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਵਾਲ ਲਿਆ ਜੀ, ਛਾਣਬੀਣ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਪਦਾਰਥ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸਤੂ ਦੇਵ ਤੋ ਦੁੱਧੇ ਕੋ ਜਾਵੋ। ਪਦਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਭਾਂਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੰਦ ਜਦ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ 'ਚ ਭਾਂਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਧੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਕਲੇਸ਼, ਲੜਾਈਆਂ, ਝਗੜੇ, ਚਿੰਤਾ, ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਬਸਤਰ ਸਾਫ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੀਦਾ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਵਧਾਨ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਨਾ ਮਨ ਪਰਮਾਵਣਾ। ਕਿ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਮੇਰੇ ਸੰਤੋ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਮੀਤ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮਾਹਰ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਨਸੂਰ ਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਸੰਨਿਆਸੀ, ਉਦਾਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਥਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਟਲ, ਸਭ ਕੋ ਭਾਗਤ ਨੀਤ। ਨਿਤ ਹੁੰਦੀ ਕਥਾ, ਇਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਥਾ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਚਪਨ ਦਾ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੌਤਕ 13 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੌਤਕ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮਾਹਰ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਛੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਥਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮਾਹਰ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ, ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਆਖੋ ਬੱਚੇ ਬਾਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਭਾਰ ਨਾ ਛਾੜੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਤ ਰੰਗ ਢੰਗ ਤੋਂ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਆ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਲਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਰਖੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਤੋਂ। ਸਭ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕੌਣ, ਕਿਹੜਾ ਕੌਣ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਰੰਗ ਢੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੁਦ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿਰਦਾ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਤਰ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੰਗ ਢੰਗ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਬੈਠਣਾ, ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਦਰਗਾਈ ਕਿਰਪਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜਪਣ ਜਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਲਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਬੱਚੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਿਵ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਪਰਖ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲਿਵ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖੇ ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ में सो कहियत है सूरा।
ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੰਗ ਢੰਗ ਤੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣੀ ਉੱਠਣੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਝਲਕ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਿਰਲੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਆਖਿਆ ਬਾਂਦਰ ਟਪੂਸੀਆਂ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ, ਉਹ ਬੜੀ ਖਿਰਲੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬਾਣਾ ਸਾਧੂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਉਖੜੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ। ਬੈਠਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਹੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੱਗ ਨਾ ਬਣੀ, ਨਿਤ ਬੈਠਾ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਤਾਰੀ ਲਾਵੇ। ਹੰਸਾਂ ਤੇ ਬਗਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਕਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਗਲਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਹੈ ਬਗਲਾ, ਇਹ ਹੈ ਹੰਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਕਰੇ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਠ ਸੁਣਾਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਓ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਗਰੀਬੀ ਦਾਨ, ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਨਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਰਦਾਸ ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਪੜਿਓ, ਸੁਣਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਗਰੀਬ ਦੀ। 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 ਸੁਣੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਗਰੀਬ ਦੀ। ਸੁਣਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਗਰੀਬ ਦੀ। ਸੁਣਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਗਰੀਬ ਦੀ। ਸੁਣਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ
ਗਰੀਬ ਦੀ। ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਏ ਨਸੀਬ ਦੀ। ਓ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਸੀਬ ਦੀ। ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਸੀਬ ਦੀ। ਸੁਣੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਗਰੀਬ ਦੀ। ਸੁਣੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਗਰੀਬ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਪਤਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਰੋ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਵੇਖੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋ ਪਿਆ ਕਿ ਐਸ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਰੰਗ 'ਚ, ਇੱਕ ਲਿਵ 'ਚ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹੀ ਹਿਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੇਖੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਖੀ, ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਿੱਕੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਰ ਅੱਖਰ ਜੋਰੇ ਆਣ ਸਕਿਆ ਨਾ ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਪਛਾਣ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ। ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਿਲ ਬਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਂ ਫਰੋਲ ਲਏ, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰੇ ਛਾਣ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਨ ਪੜਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋ ਪਿਆ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪੜਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਪੂਰ ਬੜਾ ਕਰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਇਆ, ਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਪਏ ਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਦੁੱਖ ਹੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਗਰੀਬ ਦੀ। ਸੁਣਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਗਰੀਬ ਦੀ। ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਏ ਨਸੀਬ ਦੀ। ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਏ ਨਸੀਬ ਦੀ। ਸੁਣਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਗਰੀਬ ਦੀ। ਸੁਣਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਗਰੀਬ ਦੀ।
ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਪੁੱਛੋ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦੇ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਰੂਮੀ ਵਾਲਿਆ ਵੇ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਰੂਮੀ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਸੀਬ ਦੀ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਸੀਬ ਦੀ ਸੁਣਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪੁੱਛੋ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਰੂਮੀ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸੁਣਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪੁੱਛੋ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਰੂਮੀ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸੁਣਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਸੀਬ ਦੀ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਸੀਬ ਦੀ ਸੁਣਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਚਕਦਾਰ ਆਇਆ ਆਸਾਂ ਤੋੜੀ ਨਾ ਖੈਰ ਮੇਰ ਦੀ ਪਾ ਦੇ ਖਾਲੀ ਮੋੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਚਕਦਾਰ ਆਇਆ ਆਸਾਂ ਤੋੜੀ ਨਾ ਖੈਰ ਮੇਰ ਦੀ ਪਾ ਦੇ ਖਾਲੀ ਮੋੜੀ ਨਾ ਸੁਣਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਚਕਦਾਰ ਆਇਆ ਆਸਾਂ ਤੋੜੀ ਨਾ ਖੈਰ ਮੇਰ ਦੀ ਪਾ ਦੇ ਖਾਲੀ ਮੋੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਚਕਦਾਰ ਆਇਆ ਆਸਾਂ ਤੋੜੀ ਨਾ ਖੈਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਪਾ ਦੇ ਖਾਲੀ ਮੋੜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਇਥੋਂ ਮੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਇਥੋਂ ਮੰਗ ਤੂੰ ਡੇਰਿਆਂ ਚ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ
पर जदों मैं गुरु ग्रंथ साहब अगे मंगण लग्या, गुरु रामदास जी तो मंगण लग्या, वो कह लगे महापुरुषां कोल जाओ, सगल संतन पै वस्ते कमानी। धूड़ ओ संतां दी, मैनू गुरु रामदास नहीं भेजिया, आखो सी ਵਾਹਿਗੁਰੂ। कह सकते ने गुरु अर्जन देव जी महाराज, गंगा जी बाबा बुढ़ा जी को जाओ, आखो जे तुहानू ये दात चाहिदी ना, ओ जंगल दे विच भीड़ विच बुजुर्ग बैठा है बाबा, एडे वड्डे हाजर नाजर प्रतख दरबार दे मालक गुरु अर्जन साहब जी हाजरा हजूर। भट्टा ने कहा जी सानू लभ गया, असी बड़े संत बड़े साध टोले, गुरु अर्जन साहब जी सानू रब लभ गया तुहाडे च। ते गुरु अर्जन देव जी कहंदे गंगा जी ओ भीड़ दे विच जंगल दे विच साधु बैठा है बुजुर्ग, गुरु घर दा सेवा करने वाला दास, उहदे तो जाओ दात लिओ। जदों जान दी जाच गंगा जी नूं भी ना ना आई, माता गंगा जी नूं ते दात नहीं मिली सी। ये दो गेड़े गुरु साहब ने क्यों पाए कि सानू समझाना सी, साधु को मिलने जाइए, साथ ना लीजिए कोई, पाशे पाओ ना दीजिए, आगे होए सो होए। महापुरुषां दे कोल जाना किवें, साधु दी संगत किवें करनी। इकल्ला बाणी सिर हिलाउण वास्ते नहीं, बाणी दा है मनण वास्ते। सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बाणी, गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर बाणी। उन्हां दा गाया सुनिया होया, जिन्हां ने आग्या नूं सत करके मन्निया। दात महापुरुषां तो ही मिलती है। दात जिहड़ी मिलेगी तुहानू महापुरुषां तो ही मिलेगी। गोलियां तो दासां तो जन तो मन मेरे तन की ओट लाए, और गुरु दी ओट लाए तू बाबियां दे मगर तुरिया फिर। ते गुरु साहब कहंदे आ मन मेरे तन की ओट लाए, मन तने अपना तिन जन दे, जिन जाने अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्ब थोक का दाता। सारा थोक दा माल दा महापुरुषी लई बैठे आ। जे तेनू चाहिदा कोई वस्तु चाहिदी है ते महापुरुषां कोल चला जा। तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श सब पाप मिटावे। ऐ छड़ दे पढ़ाइयां जियां, ए किंतु परंतु जिहा जेड़ियां तू पंडा बनी फिरदा है, अवर सियाणप सगली छाड़। उथे सेवा च लग के वेख महापुरुषां कोल, तिस जन की तू सेवा लागो, तेरा आवन जान ना होवी तेरा, ते सारी उम्र उन्हां दे पैर ना छड्डी। नानक तिस जन के पूजो सद पैरा।
ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਚ ਆਏ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਮਾਣ ਚ ਆਏ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਉਹ ਏ ਜਿਹੜਾ ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੇਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਫੋਕਟ ਧਰਮੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੇ। ਤਿਨ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਲੂਟੇ, निर्वाण करते का निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमख, और निमख सिमरत जित छूटे। संतो सागर पार उतरिए, जे को बचन कमावे संतन का, गुर प्रसादी तरिए। जे को बचन कमावे संत अगे बढ़े, सो गुर प्रसादी तरिए। अगली पंक्ति इस तो बोलता है, साध संग जो हर गुण गावे, सो निर्मल कर लीजे। वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र, सारे ग्रंथां नूं लै लिया, जिन्ने भी ने सारे धर्मां दे। इन पढ़िया मुक्त न हो, इन्हां नूं पढ़ के नहीं मुक्ति मिलने लगी। एक अखर गुरमुख जापे तिसकी निर्मल सो। सुनियो बाबा जी एक बेनती गरीब दी, सुनियो बाबा जी एक बेनती गरीब दी। दर तेरे तो मंगना ता लिखी है नसीब की, दर तेरे तो मंगना ता लिखी है नसीब की। लगियां दी तोड़न भावे, जिवें शामे पर शामे शिप दे त्यों मेरे ऐश पावी। सुनियो बाबा जी एक बेनती गरीब दी, सुनियो बाबा जी एक बेनती गरीब दी। ओ गुणहार लगी लड़ तेरे, लगियां दी तोड़न भावे, जिवें शामे पर शामे शिप दे तिवें मेरे ऐश पावी।
मैं औगण हार लगी लड़ तेरे तू लगियां दी तोड़ निभावे जो छावे परछावे छिप देवे तिवें मेरे ऐब छिपावे सुनियो बाबा जी बेनती गरीब दी सुनियो बाबा जी बेनती गरीब दी तुद जिहा सानू होर ना कोई मैं जइया वे लख तेनू जे मेरे विच है बना हुंदे तू बख्शंदा किनू तुद जिहा सानू वे होर ना कोई मेरे जइया वे लखां तेनू जे मेरे विच है बना हुंदे तू बख्शंदा किनू बाबा सुनियो बाबा जी एक बेली गरीब दी सुनियो बाबा जी एक बेनती गरीब दी दर तेरे तो मंगना है ताल की है नसीब साडा दर तेरे तो मंगना है ताल की है नसीब दी सुनियो बाबा जी बेनती गरीब दी सुनियो बाबा जी बेनती गरीब दी मैं अनाथ गरीब मन मैनू तेरा मान वेखी साई में छड़ न जाई बिरहो मौत समान मैं अनाथ गरीब मन मैनू तेरा मान वेखी साई में छड़ न जाई बिरहो मौत समान बेनती गरीब दी सुनियो बाबा जी बेनती गरीब दी तुद जिहा मैनू होर ना कोई मैं जिया लख तैनू जे मेरे विच ऐब ना हुंदे तू बख्शदा किनू तुद जिहा मैनू होर ना कोई मैं जिया लख तैनू जे मेरे विच ऐब ना हुंदे तू बख्शदा किनू एक बेनती गरीब दी सुनियो बाबा जी बेनती गरीब दी औगण हार लगी लड़ तेरे लगियां दी तोड़ निभावे जो छावे परछावे शिव दे क्यों मेरे ऐब छिपावे औगण हार लगी लड़ तेरे लगियां दी तोड़ निभावे जो छावे परछावे छिप दे क्यों मेरे ऐब छिपावे बेनती गरीब दी सुनियो बाबा जी बाबा होर न कोई मैं मैं जिया जिया लख लख तैनू तैनू जी मेरे विच ऐब ऐब ना ना हुंदे हुंदे तू तू बख्शिंदा किनू तुद जिहा मैनू होर न कोई मैं जिया लख तैनू जी मेरे विच ऐब ना हुंदे तू बख्शिंदा किनू एक बेनती गरीब दी सुनियो बाबा जी बेनती गरीब दी सुनियो बाबा जी एक बेनती गरीब दी कर तेरे तो मंगना है ताल की है नसीब दी कर तेरे तो मंगना है ताल
ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਪਈ ਬਰਾਗ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਮੈਂ ਫਿਰੋ, ਖੋਜੋ ਵਣ ਥਾਣ, ਅਟਲ ਨਸ਼ੇਦ ਭੇਦ ਪ੍ਰਭ ਐਸੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛੋ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੀ। ਆਖੋ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਸਤਾ, ਟੁੱਟੀ ਝੌਂਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਟੁੱਟੀ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੜਿਓ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਦਰੋ ਦਿਆਣ ਪਰਮਿੰਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇਠਣਾ ਧਨ ਰੂਪਹੀਨ ਕੇ ਸਾਗ ਨਾ ਸਿੰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਪਲਟਾ ਨਾ ਖਾ ਜਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਪਿੰਨਾ। ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਹੀਰਿਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਗਲ ਦੇ ਫਟੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਆਦਰ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਇਠ ਧਨ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਲਟਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੋਭਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ। ਬਾਬਾ ਅਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰਾ ਵਾਹ। ਕੂਕਰ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੂਕਰ ਬਣ ਕੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਵੇਦ ਸਿਮਰਤ ਕਥੇ ਸਾਸਤ ਭਗਤ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਮੁਖ ਜੋ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਜੇਤਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਖਿਆਣੇ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੀ ਏ, ਇਧਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਏ? ਸਾਧੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਉਸਤਤ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਓ। ਆਖੋ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਜਾਣੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਰਨ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਏ, ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸੀ ਤੇਰੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਓ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਬਾਬਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੋ। ਅੱਜ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਸਤਿ